अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा महाकाली बोनाल यात्रा में की शिरकत। पुलिस ने मंदिर के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। रुकन असम्बली पायल शंकर की आइंदा इंतखाबात में शिकस्त यकीनी। हार के बाद जोगू रामन्ना का सियासी दौर ख़त्म। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत तकरीब से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। क़बायलियों की बहबूद हुकूमत का मकसद। आदिलाबाद में क़बायली भवन की तामीर की संगी बुनियाद तकरीब से असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। और अब ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली बोनाल यात्रा में शिरकत की। इन्होंने देवी को रेशमी लिबास पेश किया और खुसूसी पूजा की। बाद में पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर को वैदिक आशीर्वाद दिया। वज़ीर आज़म के साथ वज़रा कोंडा सुरेका, श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने देवी से रियासत के तमाम लोगों के लिए अच्छी खिदमत की दुआ की। महाकाली बोनाल यात्रा ज़ोरों पर जारी है। मंदिर में अक़ीदतमंदों के लिए बग़ैर किसी परेशानी के 6 कतारें लगाई गई। देवी के दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज बोनालू फलों की गाड़ी का जुलूस और 14 तारीख़ को रंगम पोताराजुगा और अंबाड़ी पर देवी का जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस ने मंदिर के अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए हैं। रुकन क़ानून साज काउंसिल 3 मार मल्लाना ने रुकन क़ानून का काउंसिल के कविता और इनके ख़ानदान पर इनके कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। मल्लाना ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वो इस तरह की हरकतों से BC तहरीक रुक जाएगी तो ये एक वहम है, सिर्फ़ इसलिए कि इस तरह के हमले किए जाएँ। BC और मज़लूम कम्युनिटीज़ को इक़्तिदार में लाने की हमारी कोशिशों में ज़रा भी कमी नहीं आएगी। हम दुगने जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी बातों से नहीं डरता। इसे लिख ले। अगले 3 सालों में ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको सियासी तौर पर नीचे तक ले जाएंगे, मौलाना ने ख़बरदार किया। इसका जवाब रुकन क़ानून साज काउंसिल कविता ने अपने अंदाज़ में दिया। अगर बाअसर ओहदों पर बैठे लोग सख्त अल्फाज में तनक़ीद करेंगे तो आने वाले भी पीछे हट जाएंगे। मौलाना ने नाकाबिल बयान ज़ालिमाना तबसरे किए। वो गुस्से में थे कि वो पूछ रहे थे कि क्या वो आम लोगों पर गोली चला देंगे अगर वो जमहूरी तरीक़े से एहतजाज कर रहे हैं। रुकन क़ानून साज काउंसिल कविता ने इंतबा दिया कि वो मुझे जैसे करोड़ों लोगों को बना देंगे, इन्हें आग मत लगाएं। బీసీలు రాజకీయంగా చైతన్యవంతం కాకుండా దొరలు దొరసాన్ల గడిల దగ్గర కావాలుండాలనేటువంటి మైండ్ సెట్ తో ఉన్నటువంటి కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఇలా బీసీ రాజకీయ పార్టీ రాబోతుందని ప్రకటించిన గంటన్నరలో వాళ్ళ తీన్మార్ మల్లన్న పైన హత్యాయత్నం చేయించిందంటే కల్వకుంట్ల కవిత గారి ఆలోచన ఎట్లా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గట్టిగా 1,00,000 మంది లేరు. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలం 2.5 కోట్ల మంది ఉన్నాం.
నీవు మాతో తలగొక్కొని నీ రాజకీయ సమాధులు కట్టుకోకు. నువ్వు రాజకీయం చేసుకో. మీ నాయన మీద కోపం ఉంటే, మీ అన్న మీద కోపం ఉంటే వాళ్ళ మీద ప్రదర్శించు. అంతేగాని మా తెలంగాణ కవిత గారు మర్చిపోయిర్రా? పరకాల కాడ, బైరాన్పల్లి కాడ మా బీసీ బిడ్డలను బరివాతల బతుకమ్మ ఆడిపించిన జాతి కదా మీది. మా బీసీ బిడ్డల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి మా పైన హత్యాయత్నాలు కూడా చేయిస్తావా? మా పైన దాడులు చేయిస్తావా? ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదుర్కొంటాం. ప్రజాక్షేత్రంలో కల్వకుంట్ల కవితను రాజకీయంగా సమాధి చేసి తీరుతాం. అలాగే ఈ దాడి ఏదైతే జరిగిందో నా పైన కాదు, నా అనుచరుల పైన, చాలామంది పైన దాడులు చేసిరో దీనికి తప్పకుండా న్యాయస్థానాల ద్వారా వాళ్ళకు శిక్షలు పడేలాగా, ఈ దాడి ఏదైతే జరిగిందో నా పైన కాదు, నా అనుచరుల పైన, చాలామంది పైన దాడులు చేసిరో దీనికి తప్పకుండా న్యాయస్థానాల ద్వారా వాళ్ళకు శిక్షలు పడేలాగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ ప్రజలారా ఇది జరుగుతుంది. ఒక్కసారి బీసీల పార్టీ అంటేనే వాళ్ళ గుండెలు అదిరిపోయి హత్యాయత్నాలకు దిగుతూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా మా ఆలోచన, మేం చేయబోతున్నటువంటి రాజకీయం ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాం. తీన్మార్ మల్లన్న గారిని మాత్రం నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. మీరు బీసీ బిడ్డ కాబట్టి ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే చెల్లిపోతుంది కరెక్ట్ కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి మల్లన్న గారు, తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కువ కాలం పరుష పదజాలాన్ని సహించరు. మీరు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడితే చూసుకుంటే ఎవరు ఊరుకోరు. మీరు మాట్లాడిన దానికి డెఫినెట్గా ఆవేశం వచ్చి మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అయితే మీరు కాల్పులు జరుపుతారా? సామాన్య ప్రజల మీద కాల్పులు జరిపేంత అంత క్రూరత్వం ఎందుకు? ఏంది ఇది? ఏం వైఖరి ఇది? ఏం వైపరీత్యం ఇది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా మీరు? అంటే ఒక ఆడబిడ్డను ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేసి ఇది తెలంగాణ పదజాలం గిట్లనే ఉంటుంది గట్లనే ఉంటుంది అని అంటే ఇది మీ టీవీ కాదు, మీరు మేకప్ వేసుకొని వేసే డ్రామా కాదు. ఇది రాజకీయము, ఇది ప్రజాస్వామ్యము. ఇందులో అనేక మంది ప్రజల యొక్క జీవితాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. నాలాంటి వాళ్ళను కోట్లాది మందిని తయారు చేస్తా ఏమనుకుంటున్నారో మీరు? మేము అనుకుంటే, ఆడబిడ్డలు అనుకుంటే కనీసం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలేరు. మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి. మల్లన్న గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెంటనే తీన్మార్ మల్లన్న గారిని అరెస్ట్ చేయాలి. మేము రేపు ఉమెన్స్ కమిషన్ కూడా వెళ్తాం, నేషనల్ ఉమెన్స్ కమిషన్ కూడా వెళ్తాం. ఇవాళ చైర్మన్ గారికి ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్లో కూడా నేను అదే చెప్పిన, హౌస్ సెషన్లో లేదు కాబట్టి ప్రివిలేజ్ మోషన్ నేను మూవ్ చేయలేను, కాబట్టి ఎథిక్స్ కమిటీకి మీరు రిఫర్ చేయండి. అట్లానే చైర్మన్ గారికి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉంటాయి, అంటే చాలా అసాధారణమైనటువంటి పవర్స్ ఉంటాయి. ఆ అసాధారణమైనటువంటి పవర్స్ యూజ్ చేసి తీన్మార్ మల్లన్న గారిని వెంటనే ఎమ్మెల్సీ నుండి సస్పెండ్ చేయమని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను మామూలు ఆడబిడ్డను కాదు చెప్తున్నా, అగ్గి రవ్వనై రగులుతా ఎక్కువ తక్కువ వేస్తే తీన్మార్ మల్లన్న గారు జాగ్రత్త, నేను చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా ఉండండి. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीआरएस जिसने रियासत में पिछले 10 सालों से हुकूमत की और मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इतवार के रोज़ जैनन मंडल के निराला से बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनके साथ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के 13 और 34 वार्ड के लोग बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस प्रोग्राम का इनेकाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवन में किया गया था। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर जोगो रामन्ना का गुज़िश्ता इंतखाबात में शिकस्त के बाद सियासी बाब ख़त्म हो गया है। इन्होंने कहा कि वो इस वक्त इनके साथ कोई लीडर नहीं है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ 3-4 के अलावा इनके पीछे कोई नज़र नहीं आता। इन्होंने तबसरा किया कि सभी जानते हैं कि पायल शंकर किस किस्म की शख्सियत है और इन पर ज़मीनों पर कब्ज़ों का इल्ज़ाम है। इन्होंने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो मरकज़ से फ़ंड्स लेकर आए और इलाके की तरक्की करे। इन्होंने कहा कि जोगो रामन्ना और पायल शंकर ने अपने ख़ानदानों के बारे में सोचने के अलावा लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि तरक्की का मतलब ये है कि जो कांग्रेस हुकूमत कर रही है और दिखा रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇదే వార్డుకు చెందినటువంటి
సుభాష్ నగర్ వార్డుకు చెందినటువంటి అందు సమాజంలో గోవింద్ గారు మమతా గారు కూడా వారిని కూడా మరి సాధారణంగా పార్టీలోకి మధ్యల సంతోష్, మునిగల మోహన్, ఉమ్మడే బాబురావు, మరి అదేవిధంగా గజు, మరి సోదరులు పెద్దల మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చాలా मोजिन खान, सैयद कैसार, सलमान खान, अंदर సోదరి రేఖ గారు, సోదరి రాణి గారు, మనమంతా కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చొరవతోని కష్టంతోని ప్రభుత్వంకి ఎంత కష్టమైనా 3500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఆదిలాబాద్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక 3500 ఇండ్లు రాబోతా ఉన్నాయి. మనం ఇంకా గరీబోళ్ళు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రేషన్ కార్డులు కూడా త్వరలోనే రాబోతా ఉన్నాయి. అందరికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సన్న బియ్యం ఇస్తున్నది. గరీబోళ్ళు బుక్కెడు బువ్వ తినాలని ఇంటింటికి ఎంతమందికి సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి? సన్న బియ్యం ఎంతమందికి వస్తున్నాయి? వచ్చిన వాళ్ళందరూ చేతులు లేపాల. సన్న బియ్యం ఎవరికి వస్తున్నాయి వాళ్ళు చేతులు లేపాల. సన్న బియ్యం రానోళ్ళు వద్దు. అందరికి వస్తున్నాయా? ఎప్పుడైనా సన్న బియ్యం వేరే ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా? కాంగ్రెస్ తప్ప ఎవరైనా సన్న బియ్యం ఇచ్చిందా? గరీబోళ్ళు బియ్యం, సన్న బియ్యం ఎక్కువ ఎవరికి అవసరం? గరీబోళ్ళకు అవసరం, పేదోళ్ళకు అవసరం. కాబట్టి సన్న బియ్యంని ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారని ప్రజలందరూ అంటున్నారా లేదా? బుక్కెడు బువ్వ తింటున్నామంటే రేవంత్ రెడ్డి వల్లనే, రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్లనే అని అంటున్నారు. అట్లనే ఈ రోజు 42% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేటాయించి స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఏకైక దేశంలో ఏకైక ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అసెంబ్లీలో బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని పట్టపగలు మిట్ట మధ్యాహ్నము అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు. కాబట్టి వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్లలో ఎట్లయినా కానీ బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లు అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వము రేవంత్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ప్రత్యేకమైన ఆర్డినెన్స్, స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి ఈరోజు గవర్నర్ సంతకానికి పంపుతా ఉన్నారు. ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నిబద్ధత, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆధ్వర్యము, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారి చొరవతో సాధ్యమైంది. कि मुझे जो असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो भी आशीर्वाद दिया, पूरा गरीबों ने आशीर्वाद दिया मुझे, पूरा गरीबों ने आपका आशीर्वाद मेरे लिए दुआ किया. और मैं आपको यह वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों के साथ रहती. अब 10 साल इंतजार किया बीआरएस के जमाने में, एक घर भी बना क्या? एक घर? मगर कांग्रेस पार्टी के हुकूमत आने के 1 साल में अभी 3500 घर बन रही. ये कांग्रेस पार्टी का वादा है. ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినటువంటి పాయల్ శంకర్, ఈ పాయల్ శంకర్ గారు మొత్తం భూముల్ని కబ్జా చేస్తున్నాడు. ఆదిలాబాద్ లో 400 కోట్ల రూపాయల భూముల్ని కబ్జా పెట్టిండట ఇప్పటి వరకే. ఇది నేనంటున్న మాట కాదు, ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ. పాయల్ శంకర్ ने 400 करोड़ का जमीन को कब्जा किया कहते अब तक. ये मेरा बात नहीं है,
పూరా ఆదిలాబాద్ కా బాతే. ప్రజల భూముల్ని కబ్జా చేస్తున్నట. ఆయన అల్లుని పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకుంటుండట. ఆయన బిడ్డ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటుండట. బినామీ పేర్ల మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటుండట. డ్రైవర్ పేరు మీద, పిఏ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నట. ఇది ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అంటున్నటువంటి మాట. పాయల్ శంకర్ అనేటోడు ఇప్పుడు పోటీ చేస్తే ఇక ఇంకొక తుపాకి రాముడు జోగు రామన్న బయలుదేరాడు. 17 ఏళ్ల ప్రజల్ని ముంచి మనల్ని అందరినీ బొందబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇప్పుడు అన్ని నంగనాచి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. జోగు రామన్న మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి నమ్ముతాడా? చెప్పులు నమ్ముతాడా? 15 साल हुकूमत में रह के हमारा खून पिया बोलते सब लोग. మన రక్తం దాగిన జోగురామన్న 15 साल ఎమ్మెల్యే ఉండి ఈరోజు ఏం చెప్తున్నాడు? అన్ని మాయ మాటలు, దొంగ మాటలు చెప్తున్నాడు. జోగురామన్న గారు మీ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకోసారి జీవితంలో ఆదిలాబాద్లో మీకు ఎవరు ఓట్లేడు. ఏతాడా జోగురామన్న గౌడ? ఏతాడా? 15 साल हमारा खून पिया, एक घर भी बनाया, एक रेशन कार्ड दिए, एक पेंशन, नया पेंशन दिए, कुछ भी नहीं दिए. జోగురామన్న ఇద్దరు కొడుకులు సంపాదించుకొని పోయింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మనందరికీ గరీబోళ్ళ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. साहब अभी जोगरामन के साथ कोई भी नहीं है. साल लोग छोड़ के चले गए. जोगरामन एक को 5-5 हजार रुपए देके उसका इधर सामने 2-3 लोग, उधर सामने 2-3 लोग को खड़े करने के बोले तो वो भी 5 हजार लेके चले जा रहे, एक भी नहीं रुक रहा है. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत क़बाइलियों की हमेशा हिमायत करेगी. कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज़ DCCB चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव के हमरा कलेक्टर चौक के करीब क़बाइली भवन की तामीर के संग बुनियाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए संग बुनियाद रखा. इस मौके पर इन्होंने वाज़े किया कि इस भवन की तामीर हल्के के लिए मंजूर किए गए खुसूसी तरक्याती फ़ंड से की जा रही है. इन्होंने कहा कि भवन की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें की जाएगी. इन्होंने रियासती वज़ीर सीता का, ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुपिल्ली कृष्णा राव और दिगर वज़रा का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हल्के की तरक्की के लिए हुकूमत से फ़ंड्स की मंजूरी हासिल करने में ताउन किया. इन्होंने कहा कि वज़रा के ताउन से हल्के में मज़ीद फ़ंड्स लाने की भरपूर कोशिश करेंगे. इस मौके पर क़ायदीन गिम्मा संतोष, गोवर्धन रेड्डी, सेडमा का आनंद राव, कोडिया सोने राव, माड़वी रमेश, सेडम रिंकेश, चित्रू पटेल, गट्टू भाई, राजेश्वर, वार्ड नंबर 35 इंचार्ज अतीक़ुर रहमान, मोहम्मद रफ़ीक़ के अलावा दीगर मौजूद थे. గవర్నమెంట్ చాలకుంటే ఇది పడుతుంది. ఆదివాసీల ఐక్యత. ఆ 2 ITAలో గాను నిన్న ఒకటి టీగేట్ అని ట్రైబల్స్ స్పెషల్లీ ITDA ఊట్నూరులో మోటార్ మెకానిక్ ప్లేస్ ఇచ్చిళ్ళు 2 ఎకరాలు, అక్కడ కూడా ఒక ITI కాలేజ్. ఈరోజు SDF స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నిధుల కింద ఆదివాసీల కోసం 5 లక్షల రూపాయలు SDF నిధుల్ని కేటాయించేటువంటి అదృష్టం నాకు దక్కింది. దీనికి నేను మనస్ఫూర్తిగా గత ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసినటువంటి మా అక్క మంత్రివర్యులు పంచాయతీరాజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మంత్రి గారు సీతక్క గారు, ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆదివాసీలు వాళ్ళ ఐక్యత, వాళ్ళ యొక్క పట్టుదల, కష్టజీవులు, బోలా మనుషులు, నిరంతరం అడవిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్నారు. వారందరికి కూడా ఈరోజు 5 లక్షల రూపాయలు ఈ భవన నిర్మాణానికి ప్రత్యేకంగా నా చేతుల మీద నుంచి కేటాయించే అవకాశం ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించిండ్రు, జంగుబాయి ప్రసాదించిండ్రు. కొమరం భీం గారి, రామ్జీగోండు గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆదివాసీలకు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. గత ఎన్నికలలో, అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఆదివాసీ బిడ్డలు నన్ను ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం మట్టుకు మా కందిసీనన్న అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించారు. దాదాపు 23 ఆదివాసీ గూడాలల్లా మెజారిటీ ఇచ్చిండ్రు.
మీ మేల్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 25 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దాదాపు 48,000 ఓట్లు అంటే 50,000 ఓట్లు సాధించడం మొట్టమొదటిసారిది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది, మీ కృషి వల్లనే సాధ్యమైంది. మీ బిడ్డగా నేను ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటా. మీ సమస్య లేదున్నా కూడా అటు సీతక్క గారి దృష్టికి కానీ, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్రూపల్లి కృష్ణారావు గారి దృష్టికి కానీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కానీ తప్పకుండా తీసుకెళ్తా. ఆదివాసీలందరూ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రభుత్వం 60,000 ఉద్యోగాలు కల్పించింది. దాంట్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు దాదాపుగా 70% పైగా ఉద్యోగాలు ఆ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఆదివాసీ బిడ్డల్ని, ఆడపిల్లల్ని, మగపిల్లల్ని మంచిగా చదివించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించేటట్టుగా ప్రోత్సహించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎంతో చెంగుబాయి గారి ఆశీస్సులతో, కొమరం భీం రామ్జీగోండు గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఈ ఆదివాసీ భవనం మొదలైందో, వీలైనంత త్వరగా ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి చేసేటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాలని, అలాగే నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, ఈ నిధులే కాదు ఇంకా నిధులు తీసుకురావడానికి నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను కృషి చేస్తా. మీ అందరి బిడ్డగా కందిసీనన్నంటే ఆదివాసీల ముద్దు బిడ్డగా గోండు కానీ, పర్దాన్ కానీ, కొల్లాం కానీ, నాయక్పూడ్ కానీ అన్ని సమాజాలకు, మిగతా తోటి, ఆంద్ అన్ని 9కి పైగా కులాలున్నటువంటి ఆదివాసీ కులాలు మరింతగా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మరిన్ని కొన్ని నిధులతోని మీ ముందుకు వచ్చే అవకాశం భగవంతుడు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. మీ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై ఆదివాసీ, జై జై ఆదివాసీ. ఆదివాసులకు తప్పనిసరిగా గతంలో ఏం జరిగిందో అవన్నీ కూడా మర్చిపోండి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా ఆదివాసుల కోసం ఏ పని చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ ప్లస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏ విభేదాలలో ఉన్నది, దీన్ని ఖచ్చితంగా నేను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఇద్దరం కూడా కలిసి మీకు ఖచ్చితంగా మేము పట్టా చేసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా 5 లక్షలతోటి మీకు కాదు కాబట్టి మేము రాగానే చెప్పడం జరిగింది. ఇంకో 5 లక్షలు ఇవ్వమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. వారు కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి పడావిరాజు గారు 20 లక్షలు కావాలన్నారు. తప్పనిసరిగా మేము 20 లక్షలు 100% ఇస్తాం. కానీ స్థానిక ఎన్నికలలో మీరందరూ కూడా ఆదివాసులు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అనేక ప్రభుత్వాలు చూసినారు, ఆదివాసులను ఏ విధంగా మోసం చేసినాయి ఆ ప్రభుత్వాలు మీకు తెలుసు. ఇవాళ ఆ కొమరం భీం జిల్లాలో టైగర్ జోన్ కారిడార్ పేరు మీద దాదాపుగా 339 గ్రామాల్ని లేపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కుట్ర పన్ని మొన్ననే దాన్ని గతంలో పరిపాలించిన ప్రభుత్వం ఏదైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము దాన్ని ప్రపోజల్స్ పంపితే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివాసులు ఆగంగారా అనే అవగాహన లేకుండా, ఇప్పుడున్న ఎంపీకి అయితే అస్సలే అవగాహన లేదు, దేని మీద అవగాహన లేదు, ఆదివాసుల మీద లేదు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా జీవోలు వేస్తున్నా, ఆదివాసులకు అన్యాయం చేసే జీవోలు తెస్తూనే ఆ జీవో ఎప్పుడు వెళ్ళింది తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. కేవలం ఏంటంటే ఆదివాసులను మోసం చేయడం, ఎవరన్నా ఏమన్నంటే ఆదివాసుల మీద విరుచుకుపడడం తప్ప వేరేది కాదు. కాబట్టి ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదివాసులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా అండగా ఉంటుంది. 49 కూడా ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో నిర్ణయం తీసుకొని రద్దు చేస్తుందని కూడా సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. SRDO गुलाब सिंह ने लगाए गए पौधों की हिफाजत पर जोर दिया। इतवार के रोज़ वाना महोत्सव के हिस्से के तौर पर महालक्ष्मीवाड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में लॉयंस क्लब के ज़ेर एहतमाम पौधे लगाए गए। इन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और क्लब के मेम्बरान और तलबा के हमरा पौधे लगाए और पानी दिया। इन्होंने लोगों को कहा कि चाहिए कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और पौधे लगाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने शजरकारी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए वाना महोत्सव प्रोग्राम शुरू किया है। इन्होंने कहा कि ज़्यादा बारिश और खुश्क साली की वजह से नुकसानात हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि पौधे की काश्त से हरियाली में इजाफा होगा और माहौलियात को फ़ायदा पहुँचेगा। మొక్కల్ని నాటుదాం, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. ఈరోజు వనమహోత్సవంలో భాగంగా మహాలక్ష్మి వార్డులోని
ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో లయన్స్ క్లబ్ వారు ఈ వన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుచున్నారు. ఇది చాలా అభినందన విషయం ఇది. ఎందుకంటే పర్యావరణం కాపాడంలో అందరి తోడ్పాటు ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు చూస్తున్నాం ఇక్కడ అతివృష్టి లేక అనావృష్టితోని వర్షాలు ఎక్కువ తక్కువై మనకు ప్రపంచానికి పర్యావరణానికి ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతున్నది. కాబట్టి లయన్స్ క్లబ్ వారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఇతర సంస్థలు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మంచి మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉండాలి. లయన్స్ క్లబ్ వారిని అభినందిస్తూ ఇక ముందు ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి. మా అందరి తోడ్పాటు ఉంటుంది. थैंक यू। अशदा बोनाल के मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज़ आवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि देवी की बरकत से तमाम लोग खुशहाल रहें। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तमाम ख़ानदान डेयरी फसलों, अच्छी सेहत और दौलत से खुश और पूर्ण अमन तौर रहे। అమ్మవారిగా అనేక రూపాలలో కొలుస్తాం. ఎవరిని కొలిచినా కూడా ఆదిశక్తి, ఆది పరాశక్తి అమ్మవారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని బోనాల పండుగని బ్రహ్మాండంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని, పొచ్చమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతోని ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలందరూ సిరి సంపదలతో, శాంతి సౌభాగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని, పంటలు బాగా పండాలని, చిన్న చిన్న వ్యాపారులు మంచిగా వ్యాపారం చేసుకొని మరిన్ని ఉద్యోగాలు సృష్టించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై సీనన్న, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదల రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. ఆదిలాబాద్ వచ్చిందా? ఇవాళ ఆదిలాబాద్ వచ్చిందా? ఏం చేస్తారు? వ్యవసాయం చేస్తారా? బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, ఏం చేస్తావు? బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మజ్దూరి చేస్తావా? నిలిచావు నిత్యం. ఎక్కడ ఏ కాలం ఏం చేస్తావు? పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే
అడుగేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదల రంగం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నువ్వేం చేస్తావు? కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత शादी से 5 रोज़ कबल सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मंचिरियाल ज़िले के जनारा मंडल के यनानपल्ली गांव के रहने वाले चौवा पंडी लक्ष्मण अपने दोस्त जसवंत के साथ अपनी शादी के दावतनामे तकसीम करने निर्मल जा रहे थे कि ये हादसा पेश आया। निर्मल ज़िले के खानापुर मुस्तखर के कुमरम भीम चौराहे पर बाइक कंट्रोल खो बैठी और एक पुल से टकराकर दरख्त से टकरा गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात कर रही है। అది పల్సర్ బట్ 9 मुत्तहिदा ज़िला अदलाबाद माइनॉरिटी इंचार्ज व सीनियर कांग्रेस कायद M.A. लतीफ़ की बिला लिहाज मज़हब व मिलत समाजी रिफाई व सियासी खिदमात के तरफ में गंगापुत्रा संगम की जानिब से ज़िला निर्मल के दिलावरपुर मंडल मौजू कंटाला में एक पुरवखार तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। M.A. लतीफ़ ने अपनी जानिब से शादी ब्याह व दिगर तकारीब के लिए शामियाना सोसाइटी ज़िम्मेदारान के हवाले किया, जिस पर गंगापुत्रा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने M.A. लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गंगापुत्रा संगम के अरकान ने खिताब करते हुए कहा कि M.A. लतीफ़ एक मिलनसार और हमदर्द शख्सियत के मालिक है, जिन्होंने कोरोना जैसी संगीन हालात में भी अपनी खिदमात को अंजाम दिया और तालीमी मैदान में अब भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो काबिल सताइश है। M.A. लतीफ़ ने खिताब करते हुए कहा कि मेरा मकसद इंसानियत को राहत पहुँचाना है और मज़लूम आवाम की मदद करना है। इन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा इंसानी हमदर्दी के लिए काम करता रहूँगा और मज़लूम आवाम की आवाज़ बनता रहूँगा, बशर्ते कि आप तमाम का साथ चाहिए और तमाम की मोहब्बत इसी तरह जारी रहनी चाहिए। एक दिन मैं ज़रूर मुत्तहिदा ज़िला आवाम की आवाज़ बनकर रहूँगा। इन्होंने कहा कि इंसान अपने अखलाक की बुनियाद पर माशरे में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकते हैं। बाद अज़ा M.A. लतीफ़ को सोसाइटी के अरकान की जानिब से शाल पोशी व गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। M.A. लतीफ़ ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गंगापुत्रा के ज़िम्मेदारान व अरकान के अलावा कसीर तादाद में गाँव के लोग मौजूद थे। లక్ష్మణ గారు, భోజన గారు, సాయన్న గారు, ఈ గ్రామ ప్రజల కండెల గ్రామ ప్రజల ఈ కండెల గంగాపుత్ర సభ్యులు అందరికీ పేరు పేరున యువకులకు పెద్దలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు నాకు సమ్మానం ఇచ్చడం జరిగి నేను ఈరోజు బాగా చాలా సంతోషం. ఈ కాలం ఎట్లా ఉండి నేను ఒక మైనార్టీ కాబట్టి ఇలా ప్రేమ నా మీద అంటే ఈ సభతో ఒక మెసేజ్ పోతుంది. నేను ఈ సభ ద్వారా యువకులకు అందరికీ చెప్తున్నా, మీరు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్కడైనా భూమ దొరుకుతుంది, మీకు ఎక్కడైనా నీరు దొరుకుతుంది, ఎక్కడైనా సమాజంలో మీకు పేరు వస్తుంది. మీరు కూడా యువకులకు నేను ఈ మీడియా ద్వారా అన్ని సమాజ యువకులకు నేను ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నా. ఈ మీడియా ద్వారా మీ మంచిగా పేరు, మీ పేరెంట్స్ పేరు తెచ్చుకోవాలంటే మీరు అందరిలో కలిసిమెలిసి ఉండాలా, అందరికీ సేవ చేయాలా, అందరి సమాజంలో సేవ చేసుకొని ఇట్లా చూడొద్దు ఆయన ఏమున్నారో, ఆయన ఏ సమాజంలో ఉన్నారో, అందరు మనం కలిసి ఈ భారతదేశంకి పైనకి తీసుకొని రావాలని మనం కష్టపడతాం. మరి నేను కూడా ఈ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నా,
ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మా మత్స్యకారులు, మా మిత్రులు, మా అన్నలారు, మా పెద్దలు, గంగాపుత్ర సంఘం సభ్యులకు ఏదైనా కష్టాలు నష్టాలు జరిగితే ఎమ్మెల్యే టీవీ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నా, వాళ్ళకి ముందుకుంటా నేను. వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు ఉంటే నేను పర్వతం తీసుకుని వెళ్తా. మరి నాకు ఈరోజు సమ్మానం ఇచ్చడానికి నేను అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ सेंट्रल गार्डन TNJ's होम में सेवा म्यूचुअलिटी एडिड कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम स्पोर्टर्स मीट प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, डायरेक्टर सरवत रिसर्च फाउंडेशन, ने सूद की लानत, इस्लामी तिजारत, हलाल रोज़गार और सेवा बैंक के मिशन पर तफसीली रोशनी डाली। सदारत ज़िले सदर सेवा जनाब तनवीर अहमद ने की, जबकि जनाब याकूब और तनवीर पारिक ने भी मुखातिब किया। प्रोग्राम में सैयद सिराज, आसिफ, ज़ियाउल हक, महमूद अली, अब्दुल हादी व दीगर मौजूद रहे। शुरका से तजावीज़ भी हासिल की गई। प्रोग्राम का इनेकाद सरवत रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के इश्तराक से किया गया। डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद जनाब, ये इन सारी काविशों में जो मुकाम देना है वो मुकाम दे। तरक्की कैसी होती है, मैं इस ज़िमन में चंद पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तरक्की का वो पहला फॉर्मूला सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेहनत है। किसी भी मैदान में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी तरक्की के लिए ज़रूरत है। फील्ड कोई भी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ मुस्तकबिल का अंदाज़ा है। हैरत अंगेज कामयाबी जो मिलती है वो असल में मुस्तकबिल फील्ड में कहता है कि तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुम लोगे तो दोगे नहीं। और हकीकत ये है कि इन्होंने कभी गरीबों को सूद दिया नहीं। विजय माल्या को सूद देते हैं, वो भाग जाता है और फंस जाता है गरीब। तो हमने इसको चैलेंज किया था कि गरीब का मतलब शरीफ, इसको पैसा दो, थोड़ा ताख़ीर हो सकती है, ज़िंदगी सख्त है उसकी, लेकिन वापस करेगा। और हमने साबित किया कि जहां 54-55% नेशनलाइज बैंक में मुसलसिल विवाद के बावजूद बैड डेट रहते हैं, हमारे पास 5% से ज़्यादा नहीं होती। अवेलेबिलिटी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ये सब मिलकर काम करते हैं तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। वरना ये रुपया में इतना दमखम नहीं है कि वो खुद अपने जैसा पैदा करे। 100 रुपये के नोट आप जेब में डालकर 10 साल में रखेंगे तो 100 रुपये ही रहेंगे, 110 नहीं हो सकते। लेकिन सूदखोर कहता है, बैंक कहता है कि तुम क्या करें हमको नहीं मालूम, इतना परसेंटेज हमको देना चाहिए। तो ये गुर्बत को फैलाने के ज़राए हैं। सूदखोरी, सूदी निज़ाम एक फ्रॉड का नाम है और गुर्बत को फैलाने के ज़राए हैं। तो इसको हमने चैलेंज किया कि हम इसके बदले में अपना एक निज़ाम लाएंगे, और वो निज़ाम वो होगा जो इस पूरी कायनात को बनाने वाला ने बताया। कायनात को बनाने वाला ने कहा कि देखो सूद तुम्हारे लिए वो हराम है। ख़बरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा महाकाली बोनाल यात्रा में की शिरकत। पुलिस ने मंदिर के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए। रुकन असम्बली पायल शंकर की आइंदा इंतखाबात में शिकस्त यकीनी। हार के बाद जोगुरामन्ना का सियासी दौर ख़त्म। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत तकरीब से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। क़बायलियों की बहबूद हुकूमत का मकसद। आदिलाबाद में क़बायली भवन की तामीर की संगी बुनियाद तकरीब से असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।